our class will be Epistaxis and the Epistaxis, and I'll try to go some parts of the some diseases of the deviated nasal septum. Actually, both are very important. It's deviated nasal septum, number one, and number two, it is your this Epistaxis. Before that, just have a look for what we have discussed in the last class. Very short, in short, what we discussed last class is the foreign body. Last class we discussed two things very important. One is foreign body, one is of injury to the nasal bones or fractures in the nasal bones. And two terms very important that we have to know a bit. That is the 𝗡cie𝘀𝗲 and maggots in the nose. This four is very important among these two, foreign body and the fracture nasal bone. You will get in the exam. You will get it in the. You will get it in Viva also. So let's first discuss. We'll take 5 to 10 minutes. 10 minutes maximum. So what is the foreign body? Any objects, living or non-living, organic or inorganic. Can you remember? I told you the foreign body may be living or non-living, organic or inorganic, exogenous or endogenous. Which is foreign to its location is called foreign body. And this foreign body, it is in children, it is common. And adult common whom? Those who are mentally disturbed, psychiatric patient, psychiatric disturbed, those who are the psychiatric disturbed, and পাগল যারা স্নেক যারা পাগলামি করে, তারপর অস্থির থাকে, এই টাইপের লোকদের হতে পারে। অস্থিরতা কি নাকি কি করছে, ব্যথা করতেছে, শুশু করতে ঢোকায় দিল তাড়াতাড়ি একটা কিছু, তারপর বের করতে পারে না, অ্যাডাল্ট। সো অ্যাডাল্ট ইট ইজ ভেরি in adult it is very rare normal case, but in abnormal those psychiatric disturbance. So what are the inorganic ones or what are the organic ones? Inorganic ones are metallic objects, plastics, glass pitches, pencil, chalk, rubber. These are the inorganic. And organic ones, seeds, wood, cotton, paper pitches. Now, so in organic foreign bodies, they can stay in the nose for longer time. Why? Because they are not doing any local reactions. Very lately they are doing. But inorganic one, this is the inorganic. But organic ones, they produce irritation and they recite the local inflammation, edema, and neurosurgery. So if inorganic and organic one, patient symptoms will come earlier in case of the organic one, earlier. So, and what is the treatment? Diagnosis, about the history and the enterorhinoscopy. What is the treatment? All removal of the treatment. About the diagnosis, one important thing you have to remember, in case of the children, urethral discharge or urethral epistaxis, foul smelling discharge, thick discharge, long history. Patient is sometimes guardians is giving the history that I went to several doctors and I took a lot of antibiotics, and this while I am taking the antibiotics, যখন আমি অ্যান্টিবায়োটিকটা খাওয়াই বাচ্চাকে তখন বাচ্চাটা ভালো থাকে, কিন্তু এরপরে আবার 2-4 দিন পরে আবার শুরু হয়, তার ইনাক দেয়া। একটা সুন্দর ঘটনা বলবে তারা যে গন্ধ হয়, প্রথম থেকে গন্ধ হবে না, কিন্তু প্রথম থেকে আগে শুরু হবে কি, আগে পানি পড়া, পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া, এগুলো শুরু হবে। So it is the number one diagnostic point. Until proved otherwise, or in case of children or adult, until proved otherwise, it is the foreign body. What is the treatment? Removal. So in case of the removal, keep in mind, in case of children, it may need the general anesthesia and usually general anesthesia. But cooperative years, you will get some cooperative children, and the in adults, it is removed under local anesthesia. No anesthesia doesn't need. Even you can give some spray, the nose dilocan spray, then patient will not feel any pain, nothing else. But in case of the
in case of the psychiatric people's adult, in case of the children who is not cooperative, that should be removed under GA. You may be asked why? Why under GA? Because if patients or children is struggling doing this removal, maybe he is struggling and you push the forceps inside the nose, it may throw back, and maybe patient is crying, বাচ্চাটা কাঁদতেছে, তখন কি হবে? সে কান্নাকাটি করতেছে, তখন তার ল্যারিংসটা ওপেন হয়ে যাবে, হ্যাঁ, এটা ফরেন বডি আপার জিআই ট্র্যাক্ট, সরি, হ্যাঁ, জিআই ট্র্যাক্টও হতে পারে, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। জিআই ট্র্যাক্টটা অত ডেঞ্জার না, বাট রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট হলে ইট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, তো এটা হয়ে যেতে পারে। So in case of the cooperative patient and adult, it is removed by under local anesthesia by a foreign body nasal hook, একটা instrument আছে সেটা দিয়ে। আর in case of non-cooperative and non-cooperative patients, even some adults is afraid of that. No, I don't like, give me a GA. It is the patient's choice, but usually they doesn't need it. It may be removed under general anesthesia. But in case of tissue papers, bottom, and other foreign bodies, they should be removed by the foreign body forceps. So one is foreign body hook and another is the forceps. What is the complications of the foreign body? Aspiration may happen. Where it may happen? They go to the aerodigestive tract. Number 2, according as I told you before, Epistaxis, রক্ত আসতে পারে, পাঁচ আসতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, জেনারেশন টিস্যু হতে পারে। পরিবেশ মধ্যে আর কিছু দরকার নাই। এখানে একটা কথা, what is rhino leak? Leak always caliculus. Rhino leak nasal caliculus, অর্থাৎ nasal নাকের ভিতরে পাথর হওয়া। So it is a contraction of the nose. How it is formed? Suppose one একটা নিউক্লিয়াস নাকের ভিতরে এক্সোজিনাস অথবা এন্ডোজিনাস নিউক্লিয়াস থাকতে পারে ফরেন বডি, যেমন ব্লাড ক্লট, ইন্সপাইসেড নিউকোপাস। এইটাকে নিউক্লিয়াস করে ওর মধ্যে যদি ডিপোজিশন হয়, কিসের ডিপোজিশন? কার্বনেটস অ্যান্ড ফসফেটস অফ দ্য ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ম্যাগনেসিয়াম। এই ডিপোজিশন হলে যে স্টোনের লাইক ম্যাটারটা তৈরি হয়, এটা হচ্ছে রাইনোলিথ। এটা নিয়ে আমরা রাইনোলিথ কাকে বলে, রাইনোলিথ আমাদের পরীক্ষা, এটা হচ্ছে রাইনোলিথ সম্পর্কে একটা আইডিয়া। তো ইট ইজ এ স্টোন ইন দ্য নোজ। কীভাবে তৈরি হয়? ওই এক্সোজিনাস অথবা এন্ডোজিনাস ফরেন বডি যদি নাকের ভিতরে থাকে, তার মধ্যে কার্বনেট এবং ফসফেট ফসফেট অফ ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম ডিপোজিট করে এটা তৈরি হয়। এরপরে একটা পয়েন্ট জানতে হবে, ম্যাগটস ইন দ্য নোজ। ম্যাগটস ইন দ্য নোজ ন্যাজাল মাইসিসও বলা হয়, এবং ফরেন যে ম্যাগটস ইন দ্য নোজ, এটাও একটু একজন ডাক্তার হিসেবে জানা থাকতে হবে। কিন্তু ইএনটিতে তোমাদের MBBS লেভেলে কোনো কোশ্চেন হবে না, ভাই হয়তো চট করে এটা জিজ্ঞেস করতে পারে ওই লাইনে, এই জন্য আইডিয়া থাকতে হবে। তো কি ছোট্ট আইডিয়া থাকতে হবে, অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য ম্যাগটস ইন দ্য নোজ। এক কথায় শেষ, যে মাছি এসে ডিম পেড়েছে, পাড়ার পরে বাচ্চা বের হয়েছে, বাচ্চা, ছোট ছোট মাছির বাচ্চা। এখন এটা কখন হয়? যখন কোনো সাপোর্টিভ ন্যাজাল কন্ডিশন থাকে, নাকের কারো যদি সাপোর্টিভ পাসের কোনো কন্ডিশন নাকে থাকে, নাম্বার 1, এবং আনহাইজিনিক পিপল, যারা নাক ভালো পরিষ্কার রাখে না, স্লামের একটা বস্তিতে থাকে, অনেক বাচ্চা আছে নাক দিয়ে খালি ঘন সর্দি পড়ে, এরা এই জিনিসগুলো কিন্তু এমনিতে পড়তেছে। অনেক বাচ্চা একটু পরিষ্কার করে কেউ করে না, আনকেয়ার্ড বাচ্চা। সো নাকের যদি কোনো সাপোর্টিভ কন্ডিশন থাকে, আনহাইজিনিক কন্ডিশনে থাকে, এইসব ক্ষেত্রে কি হয়, এই কন্ডিশনগুলো ফ্লাইগুলোকে অ্যাট্রাক্ট করে, মাছিগুলোকে দাওয়াত দেয়, এসো আমার ঘরে এসো, দাওয়াত দেয়। দাওয়াত দেওয়ার পরে কি হয়, ওরা এসে ওখানে ডিম পাড়ে, যে লেজ দ্য এগস ইন দ্য নোজ। এই ডিমগুলো থেকে কদিন পরে কি হয়, হ্যাচ অ্যান্ড ফর্ম ম্যাগটস। এবং এই ম্যাগটসটা একটু জানলেই হবে যে ম্যাগটসটা কখন হয়, যখন একটা সাপোর্টিভ কন্ডিশন মধ্যে থাকে, পেশেন্টটা যদি আনহাইজেনিক কন্ডিশনে বড় হয়, বড় কন্ডিশন হয়, নাকের কন্ডিশনে আনহাইজিনিক হয়, মাছিরা ওখানে দাওয়াতপ্রাপ্ত হইয়া ভিতরে আসিয়া ডিম পাড়েন, এবং ওই ডিম হইতে বাচ্চা বাইর হওয়ার পর যাহা তৈরি হয় তাহাই ম্যাগটস। ঠিক আছে, তাহাই ম্যাগটস। আচ্ছা, তাহারা দাওয়াত কখন পাইবেন? নর্মাল নাকে কি পাইবেন? আমার আর তোমার নাকে যান না, আমার আর তোমার নাকে দাওয়াত পাইবেন না। ওই নাকে দাওয়াত কি পাইবেন,
যে নাকটিতে সাপোর্টিভ কন্ডিশন পাস আছে, আর যদি আনহাইজেনিক কন্ডিশন এগুলো থাকে। এবং এটা ট্রিটমেন্ট আমরা ইন আওয়ার লাইফ হয় না, আমরা যখন ট্রেনিং করতেছিলাম আরে ওয়ার্ডে 4-5টা করে থাকতো, এখন ভেরি রেয়ারলি পাওয়া যায়, তবু পাওয়া যায়, স্টিল দ্য পেশেন্টস আর কামিং। সবচেয়ে ভালো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে নাকের ভিতরে 25% ক্লোরোফর্ম ইউজ করা, এতগুলো ডেড হয়ে যায়, তারপরে এগুলো মেরে বের করে আনা। ক্লোরোফর্ম নিয়ে আবার সুবিধা অসুবিধা আছে। ক্লোরোফর্ম নিয়ে আমরা উল্টাপাল্টা কাজ করতে পারি, বাঙালি তো, আমাদের তো বুদ্ধির অভাব নাই, এটা রোগীর জন্য এনে দেখাবে যে অন্য কাজ করতেছি, তাই না? সুতরাং সবচেয়ে ভালো হচ্ছে বাজারে তারপিন অয়েল। তারপিন অয়েলকে গজের ভিতর তারপরে সোপ করে নাকের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে যখন এটা আবার বের করা হয় তখন বের করে ওয়াশ করলে সবগুলো ইয়েগুলো বের হয়ে চলে আসে। পরের মুড়ি সম্বন্ধে এই 3টা কথা খুব ভালো মনে রাখতে হবে, এবং আই থিঙ্ক তোমরা চেষ্টা করবে ভাইভাতে রিটেনে খুব দরকার হয়। এরপর আসো ফ্র্যাকচার নেজাল বোন বা নেজাল বোন ইঞ্জুরি, এটাও ইম্পর্টেন্ট। আমরা বলেছিলাম আচ্ছা কমনেস্ট ফ্র্যাকচার ইন দ্য বডি, এটা কিন্তু মনে রাখবো, এই বডিতে এত কিছু হাড্ডি গুড্ডি আছে, কিন্তু কমনেস্ট ফ্র্যাকচার ইন দ্য বডি ইজ দ্য যেটা হয় ফ্র্যাকচার নেজাল। আর এটা কিন্তু ওই যে আগের ক্লাসে বলেছিলাম, ক্লাসে বলেছি যে এটা থিনার নিচের দিকে, যত নিচের দিকে আসবে, হ্যাঁ, অর্থাৎ থিনার ডিস্টাল পার্টটা থিনার আর অরিজিনাল পার্টটা থিকার। সো থিনার পার্ট ইজ মোস্ট ভালনারেবল ফর দ্য কি ইনজুরি। এখন আমাদের এটার সম্বন্ধে কি হবে, ক্লিনিক্যাল ফিচার কি হবে, এপিস্টাক্সিস কমন হবে, নেজাল অবস্ট্রাকশন হতে পারে, এবং অনেক সময় এর সাথে আমাদের নেজাল বোনের সাথে ফ্র্যাকচারের সেপ্টাম ডিসলোকেট হয়ে যেতে পারে, তো নেজাল অবস্ট্রাকশন হতে পারে, নেজাল ডিফর্মিটি হইতে পারে, পেইন থাকতে পারে, হইতে পারে। এবং আমরা যখন কেয়ারফুলি আমরা পালপেট করি, ক্রিপিটেশন প্রেজেন্ট, আমরা লড়াইলে ট্রিটমেন্টটা কী হবে? ট্রিটমেন্টটা হবে, হ্যাঁ, এর ট্রিটমেন্টটা নির্ভর করবে টোটালি, এটা কিন্তু তোমাদের শর্ট নোট আসে পরীক্ষায় এবং ভাইবার প্রশ্ন থাকে, ডিপেন্ডস আপন দ্য ডিগ্রি অফ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ বনি ফ্র্যাগমেন্টস। আমরা কীভাবে করি, কীভাবে একটা তো এভাবে বুঝি, আর হচ্ছে একটা এক্সরে করতে হয়, এক্সরে নোজ লেটারাল ভিউ, আচ্ছা, নোজ লেটারাল ভিউ। এখন যখন আমাদের এই পেশেন্টগুলো আমাদের কাছে ইমিডিয়েটলি আসে উইথ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ফ্র্যাগমেন্টস অ্যান্ড উইথ নো নেজাল সোয়েলিং, ইমিডিয়েটলি আসতো আমার কাছে তাড়াতাড়ি। প্রথম কথা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টটা নির্ভর করবে, ডিপেন্ডস আপন দ্য ডিগ্রি অফ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ বনি ফ্র্যাগমেন্টস কতটুকু ডিসপ্লেসমেন্ট দিচ্ছে সেটার উপর, ডিগ্রির উপর, সেটার উপরে আমাদের এটা হবে। এখন যদি পেশেন্টটা আমার কাছে ইমিডিয়েটলি আসে, হ্যাঁ উইথ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ফ্র্যাগমেন্টস, কিন্তু তার কোনো নাই, তার কোনো সোয়েলিং নাই, হ্যাঁ, রিডাকশন অ্যান্ড ইমোবিলাইজেশন ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ, শুধু 2টা কথা মনে রাখতে হবে, রিডাকশন অ্যান্ড ইমোবিলাইজেশন, অর্থাৎ ছুটে গেছিল, লড়ে গেছিল, ওটাকে ইমোবিলাইজ আমরা করবো, রিডাকশন করবো, আর যখন সে মুভ আর না করে ইমোবিলাইজ করবে, একটা প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়া ব্যান্ডেজ করে দিবে, ঠিক আছে? এবং এটা সাধারণত করা হয় জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া। কিন্তু আসলে মাই এক্সপিরিয়েন্স আমি দেখেছি, যদি বাচ্চাও আমি পারছি, বাচ্চা এটা কিন্তু চেম্বারে বসে হাত দিলে এক্সপার্ট হয়, একবারে বসায় দিয়ে খুব একটা প্রবলেম হয় না। বাট ইট শুড নট টেক, ইউ শুড বি কনসার্ট উইথ দ্য আস্ক দেম। আর আমাদের দেশে একটা লোকের জিয়ে দেওয়া করা, তারপর পয়সা খরচ করা, জিয়ের হ্যাজার আছে, টাকার খরচ আছে, সবাই পারে, আর নাক মুখ ভাঙে কাঁদে, গরিব মারামারি করে। কারণ অবশ্য আজকাল তো এগুলো সব জায়গায় হয়তো শহরে হতে পারে, এবং মারামারি ছাড়া তো অ্যাক্সিডেন্টালও হতে পারে। সো ইট ডিপেন্ডস, ইউ ক্যান ডু ইট লোকালি অর ইউ ক্যান ডু ইট জেনারেলি, বাট ইউল টেল আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া। আচ্ছা, তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে তুমি কি এটা যদি লোকাল দিয়ে করা যেতে পারে? হ্যাঁ, লোকাল দিয়ে করতে পারে। আচ্ছা, কিন্তু যদি পেশেন্ট আমাদের কাছে এমনভাবে সোয়েলিং এবং ইডিমা নিয়ে আসে, হ্যাঁ, তখন কিন্তু অ্যাকুরেট কারেকশন করা ভেরি ডিফিকাল্ট, তখন কিন্তু এটা সম্ভব না, অ্যাকুরেট কারেকশন করা সম্ভব না। তখন পেশেন্টকে অ্যাডভাইস দিতে হবে, আপনি কিছুদিন অপেক্ষা করেন, মিনিমাম 1 সপ্তাহ, 5 দিন থেকে 1 সপ্তাহ ওয়েট করেন। কেন ওয়েট করবেন? আপনার দেখবেন আপনার ফুলাটা কমে গেল কিনা, ফুলা কমলো কিনা, দেন রিডাকশন ইজ ক্যারিড আউট উইথ দ্য 2 উইকস অফ দ্য ইনজুরি। ফুলা থাকার সময় সাথে সাথে করা যাবে না। ফুলা যদি আসেই, ফুলাটা যদি সোয়েলিংটা যদি হয়ে যায়, তাহলে সোয়েলিং করার পরে 2 সপ্তাহের মধ্যে এটা করতেই হবে। সোয়েলিংটা কবে কমবে? 5 থেকে 7 দিন পরে।
সোয়েলিং কমার জন্য তোমার কিছু ওষুধ দিয়ে দিতে হবে, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ওষুধ দিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, কিন্তু 2 সপ্তাহ থেকে যদি দেরি হয়, কারণ 2 সপ্তাহ পরে বলা হচ্ছে যে 3 সপ্তাহ পরে কিন্তু ক্যালকুলাস তৈরি হয়, ক্যালাসটা তৈরি হয়। এই যে ক্যালাসটা যে তৈরি হয়, ওই যে ফর্ম কোথায় তৈরি হয়, ক্যালাসটা অ্যারাউন্ড দ্য ফ্র্যাকচার হয়। এবং তখন কি হয়, ক্যালাসটা যখন তৈরি হয়ে যায়, হ্যাঁ, ক্যালাসটা তখন এটা আর রিডাকশন করলে হবে না, তখন রাইনোপ্লাস্টি করতে হয়। আর যদি দেখা যায় যে আমার নেজাল ওয়াল ফ্র্যাকচারটা কম্পাউন্ড, অর্থাৎ স্কিনের মধ্যে প্রবলেম হয়েছে, স্কিনও ইয়ে হয়েছে, সেক্ষেত্রে কী করতে হবে, স্কিন ইনটাকে ক্লিন করতে হবে, সুচার করতে হবে, তারপর ড্রেসিং করতে হবে। যাক, আমরা আর বেশি কিছু করতে চাই না। এর মধ্যে আজকের মেইন টপিক যেটা, আমরা সেখানে চলে আসি। হ্যাঁ, আমরা এখন একটা কাজ করে আমরা আমাদের টপিক্সে চলে আসি, মেইন টপিক্সে। আমি তোমার বেশ সময় নষ্ট করে বলছি। আমি চাইছিলাম যে একটা পিছন থেকে একটা দেখে আমাদের মনে কতটুকু আছে। আর আমি তোমাদেরকে বলছি, ইএনটি নিয়ে তোমার বেশি ঝামেলা করবা, নিজেরা আলাপ করবা, একটু আলাপ টালাপ করলেই দেখবা যে ইট ইজ ক্লিয়ার। এখন আসো এপিস্ট্যাক্সিস। এপিস্ট্যাক্সিসটা কাকে বলে? দেখো, নাকটার থেকে রক্ত আসলে এপিস্ট্যাক্সিস না। এখন নাকের যদি ওখান থেকে যদি রক্ত পড়ে না, ফ্রম অথবা পার, এর ভিতর থেকে যদি রক্ত পড়ে, তাহলে এখন এই ভিতর থেকে রক্ত পড়া দুই দিক দিয়ে হতে পারে। সামনে দিয়ে পড়তে পারে অ্যান্টেরিয়র এপিস্ট্যাক্সিস, পিছন দিয়ে পড়তে পারে পোস্টেরিয়র এপিস্ট্যাক্সিস। সো হোয়াট ইজ এপিস্ট্যাক্সিস? যদি বলে এপিস্ট্যাক্সিস ব্লিডিং ফ্রম দ্য নোজ, অথবা ব্লিডিং পার নোজ, ভিতর থেকে আসতে হবে। এখন আমি এখান দিয়ে আঘাত পেয়ে আমার কোথা দিয়ে ব্লিডিং হচ্ছে, এটা কখনো এপিস্ট্যাক্সিস হবে না। সো ব্লিডিং ফ্রম দ্য নোজ ইজ কল্ড দ্য এপিস্ট্যাক্সিস। এবং এটা সামনে দিয়ে যদি পড়ে তাহলে অ্যান্টেরিয়র এপিস্ট্যাক্সিস, যদি পিছন থেকে আসে তাহলে পোস্টেরিয়র এপিস্ট্যাক্সিস। এবং সবচেয়ে মজা হলো এই এপিস্ট্যাক্সিসটা সব বয়সেই হতে পারে, সব সেক্সে হতে পারে। তবে এখন কোত্থেকে বেশি হয়, কোত্থেকে বেশি হয়? মোস্ট অফ দ্য ব্লিডিং যেটা আমাদের হয়, মোস্ট অফ দ্য যে ইয়েটা হয় আমাদের, ব্লিডিংটা হয়, সেটা আমাদের আসে জাস্ট 1 মিনিট। সো যেটা আমি বলছিলাম, ব্লিডিং ফ্রম দ্য নোজ অথবা ফ্রম দ্য নোজ অথবা পার নোজ হতে হবে। পার, এটাই হচ্ছে তোমার এপিস্ট্যাক্সিস। এখন এই এপিস্ট্যাক্সিসটা কোত্থেকে হয়? মেইন আমাদের নাকের যে এপিস্ট্যাক্সিসটা হয়, সেটা মেইনলি হয় আমাদের সেপ্টাম থেকে। তবে লেটারাল ওয়াল অফ দ্য নোজ থেকেও হইতে পারে। আমরা যখন নাকের অ্যানাটমি পড়েছিলাম, ডিটেলসের কথা মনে আছে তোমাদের? একটা নাম্বার 2 একটা কথা মনে আছে যে রেট্রোকোলোমোলার ভেইন, 2টা, ব্যাস। আর লেটারাল ওয়ালে একটা জায়গা আছে, এটা বয়স্কদের ক্ষেত্রে হয় ইনফিরিয়র টার্বিনেটের নিচে এবং পিছনে। এটা ওইদিকে বলেছি মনে নাই, এটাকে বলা হয় উড ড্রাফটস এরিয়া। উড, WWD, উড, RUFS, উড ড্রাফটস এরিয়া। যাক, এখন আমরা যে জিনিসটা বললাম যে আমাদের লেটারাল ওয়াল থেকে হতে পারে, তবে মেইনলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের মেইনলি করতে হয় সেপ্টাম থেকে। সেপ্টামের কোন জায়গা থেকে হয়? লিটল সিরা থেকে হয়। লিটল সিরার মধ্যে কি আছে আমাদের মনে আছে? আমরা এটা নিয়ে আর বেশি যেতে চাই না, একটু বলবো আবার পরে। এখানে একটা অ্যানাস্টোমোসিস আছে, এক্সটার্নাল ক্যাভিটি এবং ইন্টারনাল ক্যাভিটি আর্টারি, এর থেকে হতে পারে। আর কার থেকে হতে পারে? আর হতে পারে রেট্রোকোলোমোলার ভেইন থেকে। এখন প্রশ্ন থাকতে পারে যে লিটল সিরিয়া থেকে কেন ব্লিডিংটা বেশি, অন্য কোনো জায়গাতে? একটা কারণ তো বড়, যে এখানে এটা মোর ভাস্কুলার এরিয়া, হ্যাঁ, অ্যানাস্টোমোসিস এখানে বেশি। সো নাম্বার 1। আর কি কারণ হতে পারে? সো একটা হচ্ছে নাম্বার 1, ইট ইজ মোর ভাস্কুলার এরিয়া, এবং এত ভাস্কুলার এরিয়া, এবং 2 নম্বর হচ্ছে যেটা, আচ্ছা 2 নম্বরটা পরে বলি। ভাস্কুলার এরিয়া, এবং এটা যেখানে যে মিউকোজাটা, এটা থিন, এই জায়গার মিউকোজাটা থিন থাকে। সো ইট ইজ সাসেপ্টেবল টু দ্য ইনজুরি। এই জায়গাটার ইনজুরিটা হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে, বেশি থাকে। সো মোর ভাস্কুলার, মিউকাস যে কাভারিং মিউকাস মেমব্রেনটা যেটা আছে সেটা থিন, মোর ভালনারেবল ফর ইনজুরি। ফলশ্রুতিতে কি হয়? ফলশ্রুতিতে আমার এটা
ফলশ্রুতিতে আমার এখান থেকে ইনজুরি, নাম্বার 1। নাম্বার 2, ইনজুরি। আবার এই লিটল সির এটা খুব সামনে হওয়াতে কি হলো, মোর পর্ন ফর ইনজুরি, মোর পর্ন ফর ইনজুরি। যেহেতু একদম সামনে, আমি যদি আঙুল টাঙুল ঢোকাই খুব তাড়াতাড়ি, আমি হয়তো ভিতর দ্বারা আঙুল দিতে পারবেন। সো একটা ভাস্কুলার থিন মিউকাস মেমব্রেন আর ইজি অ্যাক্সেসেবল, হ্যাঁ, ইজি অ্যাক্সেসেবল জায়গা, এই একটা। আরটা হলো যখন আমাদের কোনো সাইনোসাইটিস, রাইনাইটিস থাকে, বাচ্চাদের অ্যাডিনাইটিস থাকে, অর্থাৎ নাকের ভিতরে যদি কোনো ইনফেকশন থাকে, ইজ দেয়ার ইজ এনি ইনফেকশনস ইন দ্য নোজ, ইফ এনি ইনফেকশনস ইন দ্য নোজ লাইক সাইনোসাইটিস, রাইনাইটিস, বাচ্চাদের অ্যাডিনাইটিস, তখন হয় কি, ভ্যাসেলগুলো অ্যাঙ্গোজড হয়, ডাইলেটেড হয় এবং ওরা হেভি হয়ে যায়, তাদের ভেনাস রিটার্নটা কমে যায়, তাহলে হয় কি, ঝুলে থাকে, তখনও হালকা ইঞ্জুরিতে ব্লিডিং বেশি হয়। তো আমাদের অত পেঁচানোর দরকার নাই, আমরা বলবো লিটল সিরাতে আমাদের ব্লিডিং বেশি হয়। কেন ব্লিডিং বেশি হয়? এই এলাকাটা ভাস্কুলার, এখানে মিউকাস মেমব্রেন থিন, এবং এটা হচ্ছে মোস্ট সাসেপ্টেবল এরিয়া, মোস্ট পর্ন এরিয়া ফর দ্য ইনজুরি। বাস আমাদের এটুকু হইলে হবে। এখন আর কোন কোন জায়গা থেকে আমাদের হতে পারে, আর কোন কোন জায়গা থেকে হতে পারে? এক নম্বর হতে পারে আমাদের উপরে একদম সেপ্টেমের উপর থেকেও হইতে পারে, হ্যাঁ, পিছন সেপ্টেমের পিছন থেকেও হইতে পারে। একটা জায়গার নাম আছে ব্রাউন্স এরিয়া, দরকার নেই, তোমার সেপ্টেমের পিছন থেকেও হইতে পারে, বাট এগুলো কম, ওগুলা কম। আচ্ছা, আর কোথায় হইতে পারে? ইনফিরিয়র টার্মিনেটর, এখান থেকে হইতে পারে কোথায়, ওই যে বললাম উডড্রাফটস এরিয়া। আচ্ছা বলে নেই, উডড্রাফটস এরিয়াটা হচ্ছে একটা ভ্যানাস প্লেক্সাস, একটা ভ্যানাস প্লেক্সাস immediately below and behind the posterior end of the inferior turbinate. inferior turbinate কথা মনে আছে? inferior কতটা ক্যারেক্টার আছে, কি ক্যারেক্টার? এটাই একটা মাত্র বোন, যে আমার টার্বিনেট গুলো আছে তার 3টা টার্বিনেটের ভিতরে এটা একটা টার্বিনেট বোন, যেটা একটা আলাদা একটা বোন। আর মিডল টার্বিনেট এবং সুপিরিয়র টার্বিনেট, তারা কি ধরনের বোন? দে আর দ্য পার্ট অফ দ্য ইথময়েড বোন। সো অনলি দ্য সেপারেট বোন ইজ দ্য ইথময়েড বোন। আর একটা ইন্টারেস্টিং, এবং এটা মনে রাখতে পারলে ভালো, পজিশন যেন কাজে লাগতে পারে, আন্ডারলাইন করে রাখো, দিস ইজ দ্য অনলি স্পঞ্জি বোন ইন দ্য বডি, ইনফিরিয়র টার্বিনেট যে বোনটা, এই বোনটা, দিস ইজ দ্য অনলি, আন্ডারলাইন করে রাখতে পারো নিজ দিয়ে, দিস ইজ দ্য অনলি স্পঞ্জি বোন ইন দ্য, হ্যাঁ, আমাদের অ্যাডাল্টে একটা স্পঞ্জ ইয়ে থাকে, স্পঞ্জি বোন। আচ্ছা যাক, এখন তাহলে আমাদের সাইডে হলো, এখন তাহলে সোর্সগুলো কি হলো, এখন সোর্স অফ দ্য ব্লিডিং তাহলে আমাদের কি দাঁড়ালো, আমাদের ফ্রম দ্য নোজ ইটসেলফ থেকে হইতে পারে। আবার দেখো সাইনাস থেকে হইয়া, সাইনাস ইনফেকশন হইয়া, সাইনাসের কোনো প্রবলেম হইয়া, সাইনাসের অস্টেম দিয়ে ব্লিডিং হইয়া নাক দিয়ে আসতে পারে। তাহলে সোর্সটা আমার নাক নিজে, সাইনাস হইতে পারে, ন্যাজোফেরিন্স থেকেও হইতে পারে, ন্যাজোফেরিন্স থেকেও নাক দিয়ে যদি আসে, তাও এটা কিন্তু এপিস্ট্যাক্সিস। হ্যাঁ, আচ্ছা, কখনো যদি এই যে আমাদের ক্রেনিয়াম, এন্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফোসাটা যদি ফ্র্যাকচার্ড হয়, এন্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফোসা যদি আমরা যদি ফ্র্যাকচার হয়, তখন কিন্তু আবার ব্লিডিং হতে পারে। সো এপিস্ট্যাক্সিসের সোর্সটা কি? সোর্সটা হচ্ছে নাক নিজে, সাইনাস থেকে আসতে পারে, ন্যাজোফেরিন্স থেকে আসতে পারে, ফ্র্যাকচার অফ দ্য এন্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফোসা থেকে আসতে পারে। এখন লিটল সিরিয়াস সম্বন্ধে আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না, লিটল সিরিয়াস আমরা আগে পড়েছি, এবং লিটারেতে কী কী দিয়ে তৈরি হয় সেটাও বলেছি, এগুলো সব বলা হয়ে গেছে। এখন আসো এইটোলজি, এপিস্ট্যাক্সিসের এইটোলজিটা কি? কজটা হচ্ছে লোকাল অর সিস্টেমিক। লোকাল কজের ভিতরে যেটা হবে মোস্ট কমন, যেটা মোস্ট কমন, লোকাল কজটা হচ্ছে মোস্ট কমন, সিস্টেমিকটা হচ্ছে লেস। আচ্ছা, এখন আমরা লোকাল কজে কিন্তু আমরা সেপ্টামটাকে আগে দায়ী করেছি লিটল সিরিয়াস, কিন্তু আমরা যখন আমরা কজটা বলবো তখন একটু সাজায় বলবো। এক নম্বর হচ্ছে কনজেনিটাল। কনজেনিটাল মধ্যে কি হয়? মাল্টিপল টেলিংগেক্টেসিস, যেটাকে বলা হয় অসলার রেন্ডু ওয়েবার সিনড্রোম, অসলার রেন্ডু ওয়েবার সিনড্রোম, অর্থাৎ মাল্টিপল টেলিংগেক্টেসিস। আচ্ছা, এটা তোমরা হিমাটোলজি থেকে পড়ে নিবা, মাল্টিপল টেলিংগেক্টেসিস একটা আইডিয়া করে নিবা, ভালো হবে। কনজেনিটাল। ট্রমাটিকের ভিতরে কি হতে পারে? নেজাল ফ্র্যাকচার হতে পারে। ট্রমাটিক, আমি আঘাতপ্রাপ্ত হইলাম, আগে সোর্স চিন্তা করো, সোর্স কোথায়? সোর্স নাক থেকে হইতে পারে, সাইনাস থেকে হইতে পারে, অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফোসা থেকে হইতে পারে। তাহলে ওগুলোর মধ্যে যদি আমার কোনো ইনজুরি হয়, আমি ওখান থেকে মনে রাখতে হবে যে আমার কোষটা কোথায় কোথায় ছিল। তাহলে একটা হচ্ছে নেজাল ফ্র্যাকচার যদি হয়,
ফ্র্যাকচার অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফোসা হয়, দুইটা হইতে পারে। আমার অপারেটিভ ট্রমার্জন হইতে পারে, ট্রমাটিক পারফোরেশন হইতে পারে অফ নেজাল সেপ্টাম। নেজাল সেপ্টামটা যদি আমি কোনো কারণে ইনজুরি করে ফেলি, আজকালকার যা চলতেছে, হ্যাঁ, যে কেমিক্যাল নাকের মধ্যে কেমিক্যাল লাগাই দেয়, কেমিক্যাল ট্রমা। তারপর অনেক দিন থেকে যদি কারো ইয়েতে কাজ করে, ধরো কেমিক্যাল কারখানায় চাকরি টাকরি করে, আর্সেনিক জায়গায় যদি কাজ করে, আর্সেনিক যেখানে বেশি আসছে সেখানে, তারপর গরম লেগে থার্মাল ইয়ে হতে পারে। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, যে ট্রমাটা, সেটা হচ্ছে রিপিটেড ডিজিটাল ট্রমা। রিপিটেড ডিজিটাল ট্রমা, এবং এই রিপিটেড ডিজিটাল ট্রমার মেন হলো রেট্রোকোনাল ভেন, তারপরে ছেলেটাছে আঙ্গুল দিয়ে, এবং এটা বাচ্চাদের বেশি হয়। বাচ্চার মারা এসে আমাদের কাছে কমপ্লেন করে, বাচ্চার মারা আমাদের কাছে এসে বলে, কি বলে, বাচ্চার মারা আমাদেরকে বলে যে আমার বাচ্চাটা ঘুমিয়েছিল, হ্যাঁ, ঘুমিয়ে থাকার পরে রাতের মধ্যে দেখেন তার বালিশের মধ্যে রাতের দিনের মধ্যে, হ্যাঁ, রাতের মধ্যে বালিশের মধ্যে রক্ত পড়ে থাকে। এটার কারণ হচ্ছে কি, কারণ ওই তারা যখন ডিজিটাল ট্রিক করে। আর বাচ্চাদের ম্যাক্সিমাম, তোমরা একটা কমন, তোমরা যখন মেডিকেলে পড়ো, আমরা যখন মেডিকেলে ভর্তি হয়েছি তখন থেকে তো আমাদের আত্মীয় আমাদের ডাক্তার মনে করে, তোমাকেও ডাক্তার মনে করতে পারে। একটা তোমাদের ট্রিপস দিয়ে দিই, তোমার আত্মীয় স্বজন বা ফ্রেন্ডরা বা কেউ বলবে আমার বাচ্চাটা বা আমার ভাইয়ের বাচ্চা নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, স্ট্রেট তাদেরকে বলবা আপনার খেয়াল রাখবেন বাচ্চা যেন নাকে হাত না দেয়। বাচ্চারা হাত ঢুকায় না, হাত ঢুকায় না বলবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার হাত যেন না ঢুকায়, এটা একটা মনে রাখবেন। বাচ্চার অ্যালার্জি আছে কিনা, হাঁচি সর্দি, তাহলে হাঁচি সর্দি ইরিটেশন হয়, সেজন্য সে নাক ঢুকাইতে পারে, তাহলে অ্যালার্জির জন্য একটু ওষুধ দিয়ে দিবা। ওই দিন তো বলেছিলাম কেটোটোফেন অথবা অ্যান্টিহিস্টামিন। যদিও একটা ভালো ফিজিশিয়ানের দায়িত্ব হচ্ছে যে মাস পিপুলসকে মেডিসিন সম্বন্ধে না শেখানো, মেডিসিনের নাম না শেখানো, মেডিসিন ঠিক না শেখানো। কিন্তু এটা তো আমার একটা পেশা, আমরা মাস পিপুলকে শেখাচ্ছি না। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে বলবা এটা নিতে। আর একটা অয়েনমেন্ট দিয়ে দিবা যেন এটা ড্রাই না পেয়ে যায়, এটা যেন ড্রাই না, এই জায়গাটা ড্রাই না হয়। নাকি কিন্তু জায়গাটা অ্যান্টোরির জায়গাটা কিন্তু আমাদের ফিজিওলজিক্যালি ড্রাইও হয়। তো আমরা বুড়োরা বা বয়স্করা এই ড্রাই হওয়াটাকে ওভারকাম করতে পারি, আঙুল ঢুকাই দিই না বা কিছু করি না। কিন্তু বাচ্চারা ওভারকাম করতে পারে না, তারা একটু সুরসুর দেওয়ার সাথে সাথে আঙুল ঢুকায় দেয়। আর আমাদেরও বড়দেরও কেউ দেয় যে প্রথম করবে না, এরকম করলাম, তাই না? এই নাকের ভিতরে হাত নেওয়াটা আসলেই খুব খারাপ। নাকের মধ্যে হাত নেওয়া কেন খারাপ? একটু তো এমনি ডেঞ্জার এরিয়া অফ দ্য ফেস, আবার ভিতরেও তো আবার একটা আছে ডেঞ্জার এরিয়া অফ দ্য নোজ। মনে পড়ে দুটো কথা? আচ্ছা যাক, তাহলে তখন তোমরা বলবা কি অ্যান্টিহিস্টামিন নিতে, আর বাচ্চাকে নাকে মলম দিতে। আবার নাকে অ্যান্টিবায়োটিক মলম অনেকে পছন্দ করে না, ক্রিম দে ডোন্ট লাইক ইট, তার গ্রান বা সেন্টটা ইয়েতে পছন্দ করে না। অ্যাট দ্যাট টাইম ইউজ সেভ, কি বলবা তাদেরকে? ভ্যাসলিন লাগে, ভ্যাসলিনটা যেন ড্রাই না। সো ডিজিটাল ট্রমার জন্য ট্রমা তো এক নাম্বার হচ্ছে কনজেনিটাল, নাম্বার 2 হচ্ছে ট্রমা। নাম্বার এর পরে যেটা আসে ফরেন বডি ইন দ্য নোজ। ফরেন বডি ইন দ্য নোজ, তোমার প্রশ্ন থাকতে পারে ফরেন বডি ইন নোজ কিভাবে নোজ করতে, কিভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে। আমি কিন্তু ওই দিন বলেছিলাম, বা একটু আজকেও বলেছি, যে একটা বাচ্চা বা একটা কেউ পেশেন্ট, এনি পেশেন্ট কামস টু ইউ unilateral nasal discharge that may be thin, thick or pus and foul smelling until proved otherwise it is foreign body. এখন এই ডিসচার্জটা পাস হইতে পারে, ইভেন ব্লাডও আসতে পারে, কারণ গ্ল্যান্ডুলার তৈরি হয়ে ব্লিডিং হইতে পারে, এপিস্ট্যাক্সিস হইতে পারে। সো ফরেন বডি ক্যান কজ এপিস্ট্যাক্সিস। কিভাবে? ওই ফরেন বডিটা ট্রমা করলো, আঘাত করলো একটা, তারপরে লোকাল ইনফ্লামেটরি রিঅ্যাকশন করতে পারে, হ্যাঁ, দুইটা। আবার এপিস্ট্যাক্সিস কেমন হইতে পারে? আমাদের তো ডাক্তারের অভাব নেই, আসলে ডাক্তারের অভাব আছে, আক্তারের অভাব নেই। এই ট্র্যাক চেষ্টা করে আসেন, এমনি ধরেন, অমনে ধরেন, জাতা দিয়ে ধরেন, ধরে টাইনে আনার সময় পরে কি অ্যাটেম্প টু রিমুভ করতে গিয়ে আরও ইঞ্জুরি করলো, ফরেন বডি জায়গা থেকে গেল, নতুন রোগ তৈরি হলো এপিস্ট্যাক্সিস। নতুন রোগ তৈরি হলো এপিস্ট্যাক্সিস। সো ফরেন বডি, তোমার কিন্তু পরীক্ষায় তোমার আইকিউ যা করে বলতে পারে এই ফরেন বডি তোমার ব্লিডিং হবে কীভাবে, তুমি কিন্তু তোমার বুদ্ধিটা এভাবে অ্যাপ্লাই করে আনসারটা দিবা। কীভাবে দিবা? হ্যাঁ, কারণ ফরেন বডিটা, ফরেন বডিটা যেমন হচ্ছে কেন বাই ট্রমা। কি দিয়ে ট্রমাটা হচ্ছে? একটা হচ্ছে বাই ট্রমা, একটা ফরেন বডি নিজে ঢুকার সময় এটা ট্রমা করতে পারে, এক নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে কি অ্যাটেম্পস টু রিমুভ করার সময় আমি করতে পারি। 3 নাম্বার লোকাল ইনফ্লামেটরি রিঅ্যাকশন করে ব্লিডিং করতে পারে। যাক গেল, এর ফরেন বডি গেল। এরপর হলো ইনফেকশন। ইনফেকশনের মধ্যে অনেক ধরনের ইনফেকশন থাকতে পারে, ধরুন ভাইরাল হতে পারে, ব্যাকটেরিয়াল হতে পারে, রাইনাইটিস হতে পারে, এনি ইনফেকশন ইন দ্য নোজ থাকবে, সেখান থেকে তোমার এটা হতে পারে। আচ্ছা,
তারপর আসো নন স্পেসিফিক। এখন ইনফেকশনের মধ্যে একটা কথা সবচেয়ে সুন্দর, এক কথা দিলে সবাই যায় যে এই যে রাইনোসাইনোসাইটিস, বাস রাইনোসাইনোসাইটিস, নাকের ভিতরে যদি কিছু হয়, সাইনাসের মধ্যে যদি কিছু হয়, তাহলে ইনফেকশন হলে ব্লিডিং হতে পারে। ইনফেকশন হলেই ব্লিডিং হবে না, না না না, তা না। ইনফেকশন হলেই ব্লিডিং হবে, ইনফেকশন হলে ব্লিডিং হতে পারে। সো রাইনোসাইনোসাইটিস। এরপরে আসো নন স্পেসিফিক। আমাদের ইনফেকশনের মধ্যে স্পেসিফিক আমরা বলে দিলাম রাইনোসাইনোসাইটিস। নন স্পেসিফিক হচ্ছে অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিস, হ্যাঁ, ক্রনিক রাইনাইটিস। আর রাইনাইটিস কেসিওসা একটা পাবা তোমরা, হ্যাঁ, ওই রাইনাইটিস অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিসের একটা, হ্যাঁ, অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিসের একটা ভেরিয়েন্ট রাইনাইটিস কেসিওসা। সো অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিস, ক্রনিক রাইনাইটিস, এগুলো হচ্ছে নন স্পেসিফিক। তাহলে ইনফেকশনের ভিতরে একটা হচ্ছে ইনফেকশনের ভিতরে একটা হচ্ছে অ্যাকুট, একটা হচ্ছে ক্রনিক। অ্যাকুটের ভিতরে যেন বললাম অ্যাকুট রাইনোসাইনোসাইটিস বা আবার ক্রনিক রাইনোসাইনোসাইটিসের মধ্যে হতে পারে। ক্রনিকের মধ্যে এসে আমাদের দুইটা, একটা হচ্ছে স্পেসিফিক, একটা হচ্ছে নন স্পেসিফিক। আচ্ছা, স্পেসিফিকের ভিতরে আমরা কি কি পাবো? স্পেসিফিকের ভিতরে যেমন ফাঙ্গাল ইনফেকশন, রাইনোস্পোরোসিস। 2 নাম্বার টিউবারকুলোসিস। 3 নাম্বার সিফিলিস। 4 লেপ্রোসি। সো ইনফেক্টিভ কজ অফ দ্য, পরীক্ষাটা ভাইবার সময় জিজ্ঞেস করে ইনফেক্টিভ কজ অফ দ্য এপিস্টাক্সিস বলো তো। ওই যখন তুমি এপিস্টাক্সিস উঠাবা এটা তখনই কথা। আর এখন যেহেতু সামনে থেকে তোমাদের প্রশ্নটা তো ব্যাংক তো থাকছে না, তখন এইভাবে আসতে পারে। আচ্ছা, তাহলে হোয়াট আর দ্য ইনফেক্টিভ কজ অফ দ্য এপিস্টাক্সিস? ইনফেক্টিভ কজ অফ দ্য এপিস্টাক্সিস দুটা, একটা হচ্ছে আমার অ্যাকুট ইনফেকশন, একটা হচ্ছে ক্রনিক ইনফেকশন। অ্যাকুট ইনফেকশনের মধ্যে কি হচ্ছে? অ্যাকুট নন স্পেসিফিক, কোনো স্পেসিফিক নাই এটার মধ্যে। যে কোনো ভাইরাল দেওয়া হইতে পারে, হ্যাঁ, ভাইরাল দেওয়া যে কোনো ইয়ে দেওয়া হইতে পারে, হ্যাঁ, হইতে পারে, ব্যাকটেরিয়া হইতে পারে। এবং অ্যাকুট নন স্পেসিফিক মধ্যে হচ্ছে রাইনোসাইনোসাইটিস। আর অ্যাকুট স্পেসিফিক যদি হয়, অ্যাকুট স্পেসিফিক হলো যদি নেজাল ডিপথেরিয়া হয়, অ্যাকুট স্পেসিফিক নেজাল ডিপথেরিয়া যদি থাকে। আর ক্রনিক ইনফেকশনের ভিতরে হচ্ছে নন স্পেসিফিক, স্পেসিফিক। নন স্পেসিফিক মধ্যে কি হইতে পারে? অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিস। আর স্পেসিফিকের ভিতরে টিউবারকুলোসিস, সিফিলিস, লেপ্রোসি, রাইনোস্পোরোসিস, এই জিনিস। এরপর আসো নিওপ্লাস্টিক। নিওপ্লাস্টিকের ভিতরে আমার বিনাইন রোগ থাকতে পারে, মেলিনের হতে পারে। বিনাইনের ভিতরে হবে ব্লিডিং পলিপাস অফ দ্য নেজাল সেপ্টাম, angiofibroma, and sometimes inverted papilloma may give the bleeding. এরপর আসো মেলিনেট। মেলিনেটটার মধ্যে কি হতে পারে? কার্সিনোমা অফ দ্য নোজ অ্যান্ড প্যারানাসাল সাইনাস। আর বিসিলিয়াসের ভিতরে কি থাকতে পারে? বিসিলিয়াসের ভিতরে ম্যাগটস ইন দ্য নোজ। আবার ম্যাগটস ইন দ্য নোজটাকে তুমি ইনফেক্টিভের মধ্যে ঢুকাই দিতে পারো, কারণ সাপোর্টিভ কন্ডিশন হলেই তো তোমার মাছিকে সে দাওয়াত দিবে, মাছি তখন আসবে, ডিম পাড়বে, বাচ্চা দিবে, বাচ্চা দিয়ে দিতে পারবে। আর জেনারেল কজের মধ্যে কি কি আছে? জেনারেল কজের ভিতরে, হ্যাঁ, জেনারেল কজ কি? 1 নম্বর যেটা হয় সেটা হচ্ছে হাইপার টেনশন। এখন এই যে হাইপার টেনশন মধ্যে এটাকে তুমি আলাদা করে নিতে পারো। তোমার ধরো কারো যে একটা হচ্ছে নাম্বার হাইপার টেনশন, তারপর 2 নম্বর হচ্ছে তোমার ব্লাড ডিসক্রেশিয়া যদি থাকে, ব্লাড ডিসক্রেশিয়ার মধ্যে কি কি? পার্নিশিয়াস এনিমিয়া, পারপুরা, লিউকেমিয়া, হিমোফিলিয়া, এগুলো হতে পারে, হ্যাঁ, এগুলো হতে পারে। আর কিছু হার্টের কন্ডিশনে আসতে পারে, মাইট্রাল স্টেনোসিস, পর পালমোনারি, হুপিং কাফ, হ্যাঁ। তারপর তোমার মেডিসিনাল কোনো গ্রোথ হলে তোমার ভ্যানাস রিটার্ন হয়ে সেটা বন্ধ করতে পারে। সো সিস্টেমিক কজের ভিতরে তোমার, জেনারেল কজের ভিতরে তোমার এগুলো পড়ে। আর কি? ইডিওপ্যাথিক, বিরাট ব্যাপার একটা কজ, বিরাট ইডিওপ্যাথিক, অনেক জানাই জানা যে কেন হচ্ছে, কি হচ্ছে। এখন আসো ট্রিটমেন্টটা আমরা কি করবো এপিস্টাক্সিসের ট্রিটমেন্টে। তার একটু যেটুকু আমরা পড়লাম, আমাদের মনে রাখতে হবে এপিস্টাক্সিসটা কি, মেইন সাইটটা কোথায়, কেন হয়, লিটোসিরিয়া থেকে কেন বেশি হয়, এটা একটা জানা থাকতে হবে। আর জানা থাকতে হবে আমাদের কজগুলো। আর
কেন লিটল সিরিয়ার থেকে বেশি হয় বা সেপ্টেম্বর অ্যান্টিরিয়র থেকে বেশি হয়? এই জায়গাটা মোর প্রন ফর ইনজুরি, এখানে ভাস্কুলার অ্যানাস্টোমোসিস আছে, এখানে মিউকাস মেমব্রেনটা পাতলা এবং পাতলা থাকে। আর নাকের ভিতরে যদি নাকে বা সাইনাসের ভিতরে যদি ইনফেকশন হয়, ভেসেলগুলো ডাইলেটেড হয়ে যায়, ভেনাস রিটার্ন কমে যায়, আর্টেরিয়াল লোজমেন্ট হয়। আর যেহেতু পাতলা থাকে, প্রেশারে ভেসেলগুলো ফেটে যায়। আর কারণগুলো মনে রাখতে হবে, কারণগুলো কি কি, তাই না? কনজেনিটাল একটা, তারপর ট্রমেটিক, ফরেন বডি ইন দ্য নোজ, ইনফেকশন থেকে হতে পারে, এটা হচ্ছে লোকাল কজ। আর জেনারেল কজের ভিতরে আমার হাইপার টেনশন একটা বিরাট ব্যাপার। তারপর সাইনাসগুলোর মধ্যে আমার যখন সমস্যা, নেজালার সাইনাসের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেগুলো থেকে হতে পারে, এটা হতে পারে। তারপর আমার ব্লাড ডিসক্রিপশন থেকে হতে পারে, এগুলো মনে রাখতে হবে। আর এটা হচ্ছে ইডিওপ্যাথি। এরপর আসো ম্যানেজমেন্ট। ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু ইপিসি ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে তোমার যেটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট। ইপিসিসিসটা কি হতে পারে? আমার স্লাইড অল্প হতে পারে, অথবা ম্যাসিভ হতে পারে, অনেক বেশি হতে পারে। আমার যখন অল্প হতে পারে অথবা বেশি হতে পারে। এখন এই ট্রিটমেন্টটা আমাদের যে হবে, তিনটা হেডিং আমরা নিতে পারি। কি কি তিনটা হেডিংয়ে নিতে পারি? লোকাল ট্রিটমেন্ট টু স্টপ দ্য ব্লিডিং। লোকাল ট্রিটমেন্ট টু স্টপ দ্য ব্লিডিং। নাম্বার 2, general treatment. Number 3, treatment of the specific cause of the bleeding. এই তিনটা হেডিং এর ভিতরে যদি আমরা নিয়ে যেতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের হয়ে যায়। এক নম্বর হচ্ছে লোকাল ট্রিটমেন্ট টু স্টপ দ্য ব্লিডিং, নাম্বার 2 জেনারেল ট্রিটমেন্ট, নাম্বার 3 ট্রিটমেন্ট অফ দ্য স্পেসিফিক কজ অফ ব্লিডিং। এখন লোকাল ট্রিটমেন্ট আমরা কীভাবে করতে পারি? লোকাল ট্রিটমেন্ট যখন আমার বাসায় শুরু হলো, এটা ব্লিডিং হলো, ফার্স্ট আমরা যেটা করতে হবে, একদম ফার্স্ট আমাকে বুঝতে হবে ব্লিডিংটা কোন দিক থেকে, অ্যান্টেরিয়র না পোস্টেরিয়র, তাই না? যদি আমার নাক অ্যান্টেরিয়রলি হয়, আমি বাসায় এটা চেষ্টা করব। আর যদি হচ্ছে না আমার ব্লিডিং খালি পিছন দিয়ে পড়তেছে, তাহলে আমি বাসার চেষ্টা মানে প্রস্তুতি নিতে হসপিটালে যাওয়া মাথা রাখতে হবে। হ্যাঁ, আই হ্যাভ টু থিঙ্ক টু গো টু দ্য হসপিটাল অ্যান্ড বিফোর, বাট আই উইল ট্রাই। হোয়াট আই উইল ট্রাই? 2 things I will try. I will give ice cold pressure over the nose and ice cold gargling, ice cold water gargling, ice দিয়ে গার্গেল করা, যদি রাখা, কাপ দিয়ে রাখা, দেখা বাই দিস টাইম আমি দেখবো যে আমার ব্লিডিংটা বন্ধ হচ্ছে কিনা। আচ্ছা, আর যদি অ্যান্টোরলি হয়, তাহলে আইস কোল্ড তো দিতেই হবে। নাম্বার 2 হচ্ছে আমাকে নাকটা চেপে ধরতে হবে, অ্যালাটাকে চেপে ধরতে হবে, টেম্পোরারি প্রেশার ওভার দ্য অ্যালা নোজ। কীভাবে? বাই পিঞ্চিং অফ দ্য নোজ। কীভাবে থাকতে হবে? সিটিং আপরাইট। এখন আমি সোজা হয়ে বসবো, আর মাথাটাকে ফিল করতে হবে সামনের দিকে, বুকে বসতে হবে, করে নাকটাকে চেপে দেয়, যেটা নিজে চেপে ধরতে হবে, 10 থেকে 15 মিনিট চেপে ধরে রাখতে হবে। এটা একটা মেথড আছে, এটাকে বলা হয় ট্রটার্স মেথড, PRO, ট্রটার্স মেথড। এই ট্রটার্স মেথড। তাহলে এই ব্লিডিংটা বন্ধ করার জন্য, ট্রিটমেন্টের জন্য, তাহলে আমাকে 3টা জিনিস করতে হবে। লোকাল ট্রিটমেন্ট টু স্টপ দ্য ব্লিডিং, লোকাল ট্রিটমেন্ট আমার এটা আসবে। তারপর আসবো, এর মধ্যে আর কি আসবে? হ্যাঁ, একটা হলো এটা করবো। আর হলো অ্যান্ট্রোনেজাল প্যাকিং। অ্যান্ট্রোনেজাল প্যাকিংটা আমি তাও বাসায় দিতে পারি, তুলোকে দিয়ে ধাক্কায়, তুলে যদি না তুলো, তাহলে আমার হসপিটালে চলে যেতে হবে। হসপিটালে গেলেও কিন্তু তখন আর তুলে দেওয়া হবে না, অ্যান্ট্রোনেজাল প্যাক দেওয়া হয় গজ দিয়ে। আচ্ছা, এতে যদি না কমে, তখন আমাকে পোস্টোনেজাল প্যাকিং দিতে হবে। তাহলে এই 3টে জিনিস আমাকে মনে রাখতেই হবে: অ্যান্ট্রোনেজাল প্যাকিং, পোস্টোনেজাল প্যাকিং, application of the ice over the nose and paranasal sinuses, and ice cold water drinks and the gargling. Ice cold water drinks and the gargling. Drinks এর চেয়ে বেশি হচ্ছে গার্গলিংটা বেশি ইউজফুল। এরপর আসো, সার্জিক্যাল প্রসেস কি লাগতে পারে? ইয়েস, লাগতে পারে। ইফ ব্লিডিং ইজ নট কন্ট্রোলড, ব্লিডিং ইজ নট কন্ট্রোল, সার্জারি, সার্জারি করতে পারে, বাট ইজ রেয়ারলি নিডেড। সেখানে কি করা হয়? যখন আগে যা প্রেশারগুলো, আচ্ছা আমি আগে শেষ করে নিই। আপনি জেনারেল মেজারগুলো কী করতে হবে? জেনারেল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে বাচ্চা পেশেন্টকে সিডেট করতে হবে, সিডেশন করতে হবে। পেশেন্টের ব্লিডিং যখন, সেটা ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কিন্তু একটা জিনিস ভুলে গেছে, মোটে বলা, আগে অ্যাসেস করতে হবে যে আমার কেমন ব্লিডিং হয়েছে।
ধরেই ট্রিটমেন্ট শুরু করা যাবে না, আপনাকে অ্যাসেস করতে হবে। যদি সম্ভব হয় আমাকে পরিষ্কার করতে হবে, নাকটা এক্সামিন করে দেখতে হবে, আমি দেখতে পারি কিনা কোথায় ব্লিডিংটা হচ্ছে, আমি ওইটা পয়েন্টটা মিস করে ফেলেছি। আচ্ছা, যদি কোনো ক্লট থাকে, নাকের যদি কোনো ক্লট থাকে ওটাকে পরিষ্কার করে দিতে হবে, পরিষ্কার করে দেখা না হবে এদিকে ক্লট থাকবে, পিছনে হয়তো ব্লিড করছে। সো নাকটা ভালো করে ক্লিন করতে হবে। সো আমরা পেশেন্টটাকে বাসায় যেতে চেষ্টা করব, আগে টেম্পোরারি যেটা এটা করব, তারপর আমরা পেশেন্টকে এক্সামিন করব, পেশেন্টকে এক্সামিন করে পেশেন্টকে অ্যাসেস করব, পেশেন্টকে এক্সামিন করে অ্যাসেস করব, এক্সামিনের মধ্যে আমরা দেখব আর অ্যাসেস করবো। এমন হতে পারে পেশেন্ট শকে থাকতে পারে, যদি পেশেন্ট শকে থাকে তাহলে শকে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে, ব্লাড দিতে হবে, পেশেন্টকে অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করতে হবে, আর পেশেন্টকে সিডেট করতে হবে। এটা হচ্ছে এই দিকে। আর ওই মেজারগুলো তো বললামই। এগুলো যদি সব ফেল করে তখন আমাকে কী করতে হবে, সার্জিক্যাল প্রসিডিউর করতে হবে। সার্জিক্যাল প্রসিডিউরটা আর কিছুই না, লাইগেট করতে হবে। কাকে লাইগেট করা হয়? অ্যান্টেরিয়র আর্টারি, অ্যান্টেরিয়র আর্টারি 1 নম্বর, 2 নম্বর ইন্টারনাল ম্যাক্সিলারি আর্টারি। এটাতেও যদি না হয় এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি একদম এখানে বেঁধে দিতে হবে। আমরা সাধারণত সার্জারি করার পর, নাকের সার্জারি করার পরে আমার জীবনে 2টা ক্ষেত্রে ক্যারোটিড আর্টারিকে বাঁধতে হয়েছে, তাই না? ব্লিডিং বন্ধ করা যায় না। সো সার্জারি, এপিস্ট্যাক্সিস সার্জারি লাগতেও পারে। এই হলো আমাদের অ্যাবাউট দ্য এপিস্ট্যাক্সিস। তারপর আমরা আসবো ডিজিজ অফ দ্য নেজাল সেপ্টাম। সরি আমাদেরকে, সরি ফর দ্যাট ইন্টারাপশন। এখন আসলে ডিজিজ অফ দ্য নেজাল সেপ্টাম। এখন ডিজিজ অফ দ্য নেজাল সেপ্টামের ভিতরে কি কি ডিজিজ আমরা পড়বো? ডিজিজ সেপ্টাম কিন্তু অনেক ডিজিজ থাকে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডেভিটেড নেজাল সেপ্টাম নাম্বার 1, নাম্বার 2 হচ্ছে সেপ্টাল। তোমাকে বলে কটা ডেভিটেড নেজাল সেপ্টাম ডিজিজের নাম বলো। একটা হচ্ছে ডেভিটেড নেজাল সেপ্টাম, খুবই লাগে, সারা জীবন লাগে। যেখানে ডাক্তারি করতে যাও জিজ্ঞাসা বলবে আমার নাকের হাড্ডি বাঁকা হয়ে গেছে। ও হাড্ডি বাঁকা কম বলে, বেশিরভাগ বলে আমার নাকে মাংস বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা বলে না যে আমি নাক দিয়ে ভালো দম নিতে পারি, এটা বলবেন। তো হোয়াট আর দ্য ডিজিজ অফ দ্য নেজাল সেপ্টাম? একটা হচ্ছে ডেভিটেড নেজাল সেপ্টাম, নাম্বার 2 হচ্ছে সেপ্টাল হেমাটোমা, তারপর হচ্ছে সেপ্টাল অ্যাপসিস, তারপর হচ্ছে সেপ্টাল পারফোরেশন। এই কয়টা ডিজিজ আমরা, এই 3টা জিনিস, 4টা ডিজিজ আমরা পড়বো। তার মধ্যে খুব ভালো করে পড়বো ডেভিটেড নেজাল সেপ্টাম, তারপর সেপ্টাল হেমাটোমা, সেপ্টাল অ্যাপসিস, তারপর সেপ্টাল পারফোরেশন। এগুলো সবগুলোই কিন্তু তুমি কিন্তু ইয়েতে পাবা, রিটেনে যে কোনো একটা শর্ট নোট পেয়ে যাও। সেপ্টাল অ্যাপসিস আসতে পারে, সেপ্টাল পারফোরেশন আসতে পারে, সেপ্টাল অ্যাপসিস বলছি, সেপ্টাল হেমাটোমা আসতে পারে, সেপ্টাল অ্যাপসিস আসতে পারে, সেপ্টাল পারফোরেশন। এটা হচ্ছে ভাইবার রিটেন রিজন, আবার ভাইবাতেও লাগতে পারে, আবার রিটেনের ডেভিটেড নেজাল সেপ্টাম বিরাট প্রশ্ন থাকতে পারে। সুতরাং এই চ্যাপ্টারটা আমরা খুব ভালো করে পড়ব। আজকে অল্প করে একটু নিব, আমরা আরেকটা ক্লাসে এটাকে ফাইনাল শেষ করে দিব। তো এখন আমার যে ডেভিটেড নেজাল সেপ্টামটা যে থাকে, আমাদের ডেভিটেড নেজাল সেপ্টাম সবারই কিছু না কিছু, ভেরি রেয়ার পিপলস, ভেরি ফিউ ইন্ডিভিজুয়ালস হ্যাভ এ পারফেক্টলি স্ট্রেট সেপ্টাম। হ্যাঁ, পাশির মতো নাক বাইরে থেকে বলা যাবে, কিন্তু ভিতরে বলা যাবে না। দেখা যায় বাইরে দিয়ে পাশির মতো, ভিতরে অ্যাবড়ো ক্যাবড়ো। আচ্ছা, তাহলে ভেরি রেয়ার পিপলস উইল গেট দ্য স্ট্রেট সেপ্টাম। একটা নাম্বার 1 একটা পয়েন্ট। তাহলে সবারই মোটামুটি নাক একটু ভিতরে হাড্ডি সেপ্টাম একটু বাঁকায় আছে একটা। 8 হচ্ছে মোস্ট ডেভিটেড নেজাল সেপ্টামস আর সিম্পটোম্যাটিক। নাকের হাড্ডি যত রকম বাঁকা থাকবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কোনো সিম্পটম থাকে না। শুধু আমরা ইএনটি সার্জনরা হয়েছে নাকের হাড্ডির সময় একদম বাঁকা কাইটার সার্জন টার্জান হইয়া কাইটার দুটো একেবারে শেষ। হ্যাঁ, কিন্তু ব্রেড অ্যান্ড আমরা তো যারা এখন আসি লাইভে তার সব আমরা আমাদের রিলেটেড, এই জন্য বলছি। নাক কান গলার ডাক্তারদের মেয়ে ব্রেড অ্যান্ড বাটার হচ্ছে টনসিলার সেপ্টাম। হ্যাঁ, এখানে তারপর তো যারা কাজ জানে তাদের আর কাজের অভাব নেই, তারা আবার এই দিনের মধ্যে থাকে না, তাদের এ লট অফ ওয়ার্কস। হ্যাঁ, যে যত সিনিয়র হতে থাকে তখন তাদের এগুলো কমে যায়, কারণ সে তখন ফাইন্ড আউট করতে পারে, তার তো স্পেকট্রাম বাড়ে, তখন সে বুঝে না এটা করা লাভ নেই, এটা লাভ আছে বা লাভ। জুনিয়র সার্জনদের মধ্যে একটা প্রবলেম হয়, হ্যাঁ, এই দুটোর প্রতি তাদের অ্যাফেকশনটা বেশি থাকে। হ্যাঁ, তারপর এটা ইদানিং খুব কেয়ারফুল হচ্ছে অনেকে, এখানে আর আগের মতো হচ্ছে না।
একটা সময় এটা খুবই বেশি চলতেছিল যে নাক হইলে কিছু হইলে নাকের সার্জারি, গলায় কিছু হইলে টনসিল ফেলে দাও। ফেলে দেওয়া সহজ, রাখাটা কঠিন, তাই না? হ্যাঁ, আসলে কঠিন কাজটাই করতে হয়, সহজটা করতে নেই। পেশেন্টদেরকে সবসময় সুবিধা দেওয়ার জন্য কঠিন কাজটাকে করতে হয়, সহজ কাজটা করতে নেই। যাক, এখন আসো আমার ডেভিডেড নাজাল সেপ্টামের ইটিওলজিটা কি। হোয়াট ইজ দ্য ইটিওলজি অফ ডেভিডেড নাজাল সেপ্টাম? একদম প্রথম যেটা হচ্ছে আমরা যে বলবো ট্রমা। ট্রমাটা কি? ডাইরেক্ট ট্রমা ওভার দ্য নোজ কজেস দ্য সেপ্টাম ডেভিয়েশন। এবং আমাদের দেশে যেসব পেশেন্টরা আসে তার প্রায় অর্ধেক পেশেন্টে আমাদেরকে হিস্ট্রি দেয়, হ্যাঁ আমি একসময় আঘাত পাইছিলাম, নাকে আঘাত পেয়েছি, এই জন্য এখন নাকটা ভালো দম নিতে পারি না, অথবা নাকটা বন্ধ থাকে, অথবা পেশেন্টের কিছু পেশেন্ট বলে আমার রাতে গলা শুকায় থাকে, অথবা বলে আমি ভালো করে ঘুমাইতে পারি না, রাতে খালি এদিক ওদিক হয়। আবার কিছু পেশেন্ট বলে আমি রাতে ঘামাইয়া যাই। তখন হিস্ট্রিটা নিলে পাওয়া যায় যে যখন আমরা দেখলাম নাক উল্টে দেখলাম যে নাকটা বন্ধ, সেপ্টামটা ডেভিডেড আছে, তখন তাকে হিস্ট্রি নিলে পাওয়া যায় যে হ্যাঁ আঘাত কম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 50% উপর, কোনো কোনো লিটারেচারে আছে 70%। আমরা এটা বলি 50 to 65%, 50 to 65%-এর হিস্ট্রি থাকে। কিসের হিস্ট্রি থাকে? ট্রমা। তারপরে সে হ্যাঁ, তারপরে সে ডেভেলপমেন্টটা কি? আমরা তো নাকের ডেভেলপমেন্ট বলছি কি 4th উইক অফ ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফ, তাই না? মনে পড়ে? হ্যাঁ, 4th উইক অফ ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফে কিন্তু আমাদের নাক। এখন any abnormal pressure over the nose in intrauterine life, intrauterine life যদি আমার নাকে যদি কোনো abnormal pressure পড়ে, হ্যাঁ, that may lead to the septal deviation, এবং এটাকে বলা হয় বার্ড মোল্ডিং ফ্লু। বার্ড মোল্ডিং ফ্লু। তাহলে ডেভেলপমেন্টটা তারপর হচ্ছে কি ভেরি রেয়ার নাকের ভিতরে কোনো তোমার নিওপ্লাজম হলো, সে প্রেশার করে দিয়ে তোমার সেপ্টামটাকে ডিভাইড করে দেবে। হ্যাঁ, তারপর কি থাকে? তারা যদি ক্লেফট প্যালেট থাকে, অ্যাসোসিয়েটেড ক্লেফট প্যালেট থাকে, তখন কিন্তু সেপ্টাম ডিভিডেড হয়ে যায়, সেপ্টাম তার নর্মাল জায়গায় আর ডেভেলপ করে। তাহলে এই এই তিনটা হচ্ছে তার তোমার এটিওলজি। তাহলে মেইন এটিওলজিটা হচ্ছে যেটা আসে সেটা হচ্ছে ট্রমা, তারপর হচ্ছে ডেভেলপমেন্টাল, তার ভেরি রেয়ারলি হচ্ছে tumor, neoplasms in the one nasal cavity which pushes the septum to the opposite side. তারপর আর্কিয়া আরটা হচ্ছে it may be associated with the nasal cleft palate. এখন এই ক্লাসিফিকেশন যেটা তোমার সেপ্টাম যে ডিফর্মিটি বা ডেভিডেড নাসাল সেপ্টাম বা ডিফর্মিটি, এই ডিফর্মিটিসটাকে আমরা কয়ভাবে ভাগ করতে পারি? একটা নাম্বার হচ্ছে এই ডিভিশনসটা কখন অংশ থাকে কি যে বনি পার্টে থাকতে পারে অথবা কার্টিলেজ পার্টে থাকতে পারে। আমাদের সেপ্টামটা কি দিয়ে তৈরি? সামনের দিকে কার্টিলেজ, পিছনে হচ্ছে বোন। তাইলে এই ডিভিশনটা আমার বনি পার্টে হইতে পারে, কার্টিলেজ পার্টে হইতে পারে, অথবা অথবা দুইটাতে হইতে পারে, শুধু বনি পার্টে হইতে পারে একদম তাহলে পিছনে, অথবা সামনে দিকে কার্টিলেজ পার্টে হইতে পারে, অথবা দুই দিকেও হইতে পারে, দুইটা জায়গাতেই হতে পারে কার্টিলেজ এবং বনি পার্ট। এবং সাধারণত এটা স্মুথ থাকে যদি হয়, এবং এটা হয় সাধারণত সি শেপ অথবা এস শেপ। যদি তোমার নিজের থেকে কার্টিলেজ এবং বনি পার্ট দুটাকে ইনভলভ করে তো সাধারণত এস শেপ, আর একটা পার্টকে ইউজ করে সাধারণত সি শেপটা, উইচ ইউজুয়ালি স্মুথ। আর একটা ক্লাসিফিকেশন আছে আমরা ডিভিডেন্ড স্পার বলি, স্পার্সটা সাধারণত কোথায় থাকে? যখন ফ্র্যাকচার হয়, ফ্র্যাকচার হওয়ার ফলে, হ্যাঁ, ফ্র্যাকচারটা যখন হিল হওয়ার ফলে ওই যে হিলিং পয়েন্টে একটা অ্যাঙ্গুলেশন ডেভেলপ করে, শার্প অ্যাঙ্গুলেশন হয়, এটাকে বলা হয় স্পার। এবং এই স্পারটা এটা একটা সাধারণত ট্রমা থেকে হতে পারে, আর অনেক সময় এমনিতে ডেভেলপমেন্টাল ইরোর জন্য তোমার স্পার তৈরি হতে পারে। ইউজুয়ালি স্পারটা জাংশন পয়েন্টে পাওয়া যায়, জাংশন পয়েন্টে কার্টিলেজ এবং বোনের যেখানে জাংশন, অথবা দুই বোনের যেখানে জাংশন সেখানে পাওয়া যায়। আর ডিসলোকেশন হতে পারে, হ্যাঁ, পুরা ডিসলোকেশন হতে পারে। সেপ্টাম ইজ, হ্যাঁ, যে আমাদের যে অ্যান্টিরিয়র ডিসলোকেশন, সেপ্টামটা এইভাবে এসে আমাদের কিন্তু এই কোলমনের সাথে লাগিয়ে থাকে, দেখো আমারটা লাগানো আছে, কিন্তু কারোটা দেখা যায় যে এটা এমনি এসে অ্যান্টিরিয়রটা এখানে না লেগে পাশে দিয়ে একটু উঠেলে সামনে এদিকে দেখা যায়,
এটাকে বলা হয় অ্যান্টেরিয়র ডিসলোকেশন। সো আমার সেপ্টাল ডেভিয়েশনটা কতরকম হতে পারে? 3 রকম হতে পারে। একটা হচ্ছে সি শেপ অর এস শেপ, and it is usually maybe in the cadence part or the bony part or in the both parts, স্পার থাকতে পারে আর অ্যান্টেরিয়র ডিসলোকেশন, ব্যাস। এখন এর সাথে এই ডেভিটেড ন্যাজাল সেপ্টামের সাথে আমার কি আর কোনো অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারে? অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাবনর্মালিটিস থাকতে পারে? ইয়েস, septal deviation is may be associated with the other abnormalities. কি abnormalities হতে পারে? যখন septal deviation এর সাথে আমার কি হয়, এক্সটার্নাল যে আমার ন্যাজাল পিরামিডটা আছে, এক্সটার্নাল ন্যাজাল পিরামিডটাও ডেভিটেড হয়ে যেতে পারে। বাইরে থেকে আমরা দেখলে বলতে পারি একটা লোকের নাকটা, হ্যাঁ ওর ভিতরে হাঁটতো বাঁকা, অনেক সময় আমাদের পেশেন্ট ভিতরটা নিয়ে আসে না, সে বলে যে আমার বাইরেটা বাঁকা, আমি একটু সোজা করি, নাকটা সোজা করতে চাই। তা আমরা তাকে অ্যাসেস করে বুঝতে পারি, তাকে একজন করে বুঝতে পারি যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু তার সেপ্টাম ডেভিশনের জন্য তার পিরামিডটা, নাকের যে পিরামিড, নাকের শেপটাও চেঞ্জ হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে আমরা রাইনোপ্লাস্টির জন্য সেপ্টো-রাইনোপ্লাস্টি বলি। সেই ক্ষেত্রে আমরা সেগুলো আমরা নিয়ে আলাপ করবো পরে। তো সো তার এই নেজাল সেপ্টাম ডেভিশনের সাথে সাথে নেজাল পিরামিডেরও তার কি হতে পারে, ডেভিশন হতে পারে। আর কি হতে পারে? আর কি হতে পারে? অ্যাসিড অ্যাবনর্মালিটিস, ইনফিরিয়র টার্বিনেট হাইপারট্রফি। এই ইনফিরিয়র হাইপারট্রফিটা কোন দিকে হয়? যেদিকে সেপ্টাম ডেভিয়েটেড তার অপোজিট সাইডে হয়। সেপ্টাম যেদিকে ডেভিয়েটেড তার অপোজিট সাইডে হয় ইনফিরিয়র টার্বিনেট হাইপারট্রফি। হ্যাঁ, এবং আসলে সেপ্টাম যখন ডেভিয়েটেড হয়ে যায়, কটা টার্ম এখনো মনে রাখো, তাহলে যেদিকে সেপ্টাম ডেভিয়েটেড, আমার যদি নাকটা ডেভিয়েটেড হয়ে হার্টটা ডেভিয়েটেড হয়ে ডান দিকে যায়, তাহলে আই টেল সেপ্টাম ইজ ডেভিয়েটেড টু দ্য রাইট। তাহলে সেপ্টাম যখন ডেভিয়েটেড টু দ্য রাইট হবে, এদিকে নেজাল ক্যাভিটিটা কি রুমি হবে না ন্যারো হবে? স্পেসটা ন্যারো হয়ে যাবে, তো চিকন হয়ে যাবে। আচ্ছা, এদিকে যদি চিকন হয়ে যায়, তাহলে ওইদিকে অপোজিট সাইডে কি হবে? রুমি। ওই সাইডটা হবে রুমি। আমার পাশের বাসায় রুমি থাকে, হ্যাঁ, রুমি আমার পাশের বাসায়, ছেলে হোক মেয়ে হোক, তাই না? আমার পাশের বাসায় রুমি থাকে। তাহলে এদিকে যদি ন্যারো হয়, পাশের বাসায় রুমি। পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করলে, পরীক্ষায় স্পেসি, ওয়াইড শব্দগুলো ভালো না, হ্যাঁ, এক্সামিনার এটা ভালোভাবে নেন না। আসলে কথাটা কিন্তু ওয়াইড চলতে পারে, হ্যাঁ, স্পেশিয়াস হতে পারে, কিন্তু আমরা এটা চাই না। ডাক্তারি বিদ্যায় এইখানের জন্য নাকের এই যে স্পেসটা বেড়ে যাওয়া, এটাকে বলা হয় রুমিং। তো মনে রাখার জন্য কারো নাম মনে রাখো, অথবা নাম মনে রাখার জন্য বলো যে আমার পাশের বাসায় একজন ছেলে আছে, তার নাম হচ্ছে রুমি, এভাবে মনে রাখো, তাইলে হয়ে গেল। সো রুমিং, I will say that this is the narrow, in one side it is narrow and opposite side it is রুমিং। আর এগুলো আমরা বলবো। এখন আসলে সিমটম কি কি হবে? তাহলে অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাবনর্মালিটিস আমরা কি কি পাচ্ছি? পিরামিডটা যেটা, সেটা ডেভিয়েশন পেতে পারি। নাম্বার 2 কি পাইতে পারি? ইনফিরিয়র টার্বিনেট হাইপারট্রফি পাইতে পারি। আচ্ছা, এবং ইনফিরিয়র টার্বিনেট হাইপারট্রফি পাবো, এটা হচ্ছে। আর কি পাবো? অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাবনর্মালিটিস, যেদিকে নাকটা বাঁকা, হাড়টা বাঁকা, সেদিকে নাকের স্পেসটা পাবো ন্যারো। আর অপোজিট সাইডে যেটা পাবো, সেটা আমরা কি পাবো? আমরা পাবো রুমিং। উইল নট সে ওয়াইড, উইল নট সে স্পেশিয়াস। পরীক্ষা হলে কিন্তু এগুলোই বলা হয়, এগুলো বলা যাবে। এরপর আসো সিমটমটা কি। নাম্বার 1, একদম নাম্বার 1 সিমটম আগে বলেছি যে ডেভিয়েটেড নেজাল সেপ্টাম থাকলে কি সিমটম হবে না? মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্ট আর এসিমটোম্যাটিক। আচ্ছা, পরীক্ষা তোমাকে পেশেন্ট দিল, পেশেন্ট তুমি এক্সামিন করলাম, বললো যা পেশেন্ট সিমটম কি, তুমি বলো মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্টস আর এসিমটোম্যাটিক, তাহলে একটু একেবারে বললাম। কারণ তুমি যে পেশেন্টটা দেখতেছো, সেই পেশেন্টটা হাসপাতালের রুগী, ভর্তি হয়েছে, সে অপারেশনের জন্যই ভর্তি হয়েছে, হ্যাঁ, আর সে কারণ অপারেশনের ভর্তি হয়েছে, তার সিমটম আছে বলেই তার ভর্তি হয়েছে। সেখানে এখানে বলা যাবে না যে মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্টস আর এসিমটোম্যাটিক। রিটেনে লেখা যাবে, হ্যাঁ, রিটেনে যখন ক্লিনিক্যাল ফিচার আসবে, লাগবে, তখন লেখা যাবে যে মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্টস আর, ক্লিনিক্যাল ফিচার লেখা যাবে, মেজরিটি পেশেন্টস আর এসিমটোম্যাটিক। আচ্ছা যাক, সো সিমটমের মধ্যে নাম্বার 1 যেটা আসবে, সেটা হচ্ছে নেজাল অবস্ট্রাকশন। ইনিশিয়ালি এটা নেজাল অবস্ট্রাকশনটা আমাদের হয় ইউনিলেটারাল। ইনিশিয়ালি আমাদের হয় ইউনিলেটারাল, এবং এটা কমন। আস্তে আস্তে, ক্রমান্বয়ে, ইন ফিউচার ইট বিকামস বাইলেটারাল। দুই দিকে হয় বাইলেটারাল। কেন হয়? ওই যে দুই দিকে আমার অপর দিকে ইনফিরিয়র টার্বিনেটটা তখন হাইপারট্রফি হয়ে যায়, বড় হয়ে যায়, হ্যাঁ, হাইপারট্রফি হয়ে যায়, বড় হয়ে যায়।
এবং এই যে ইনফিরিয়র টার্মিনেটটা হাইপারট্রফি হয়ে যায়, বড় হয়ে যায়, কারণটা কি? হ্যাঁ, এবং কি ধরনের হাইপারট্রফি, কি ধরনের বড় হওয়া, এটাকে বলা হয়, হ্যাঁ, বড় হয়ে যায়, এটাকে বলা হয় কম্পেনসেটরি হাইপারট্রফি। এই কথাটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে, কম্পেনসেটরি হাইপারট্রফি অফ দ্য ইনফিরিয়র টার্মিনেট। আমি যে বলেছিলাম আগে যে অ্যাসোসিয়েটেড চেঞ্জ অফ দ্য ইনফিরিয়র টার্মিনেট, তো ওই অ্যাসোসিয়েটেড চেঞ্জ অফ দ্য ইনফিরিয়র টার্মিনেটে আমরা কি বলবো, যে সেটা কম্পেনসেটরি হাইপারট্রফি অফ দ্য ইনফিরিয়র টার্মিনেট। সো এখানে তিনটা কথা সুন্দর মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে রুমি, কথাটা যেন মনে থাকে, আর টার্মিনেটের ব্যাপারে যেন মনে থাকে হাইপারট্রফি অফ দ্য compensatory hypertrophy of the inferior turbinate। আর যখন এই compensatory hypertrophy of the inferior turbinate হবে, তখন আমার nasal obstructionটা bilateral হবে, তখন আমার এটা bilateral হবে। আচ্ছা, আর কি হতে পারে ডেভিড nasal septum-এ? আর হবে epistaxis। epistaxis হতে পারে। epistaxis কেন হয়? এয়ার ফ্লোটা চেঞ্জ হয়, সেই জন্য হয়, হ্যাঁ, এবং হওয়ার জন্য হয় নাকের ভিতরে ক্রাস তৈরি হয়। ক্রাস তৈরির অনেক সময় আমরা সেই ক্রাস ক্লিন করার চেষ্টা করি, অর্থাৎ নোজ স্প্রিক করি। তারপরে আলটিমেটলি কালপ্রিট হচ্ছে আঙুল দেওয়া। হ্যাঁ, আঙুল দেওয়াটা কোনো মতে ভালো না। এবার যেখানেই দাও, কানে দাও, নাকে দাও, যেখানেই দাও, হ্যাঁ, আঙুল দেওয়া, আরেকজনের জুতা দেওয়া, তাও ভালো, চলবে না, হ্যাঁ, এগুলো চলবে না। সো এপিস্ট্যাক্সিস হতে পারে, হেডেক হতে পারে, মাথা ব্যথা হতে পারে, এবং এই মাথা ব্যথাটা, হেডেকটা চোখের দিকে হতে পারে, ফোরহেডে হতে পারে, হ্যাঁ, যখন এটা হতে পারে। কখন হয়? হ্যাঁ, কখন হয়? যখন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য রাইনাইটিস অ্যান্ড সাইনোসাইটিস। আচ্ছা, সাইনোসাইটিস ছাড়া কি হেডেক হইতে পারে? ইয়েস, সাইনোসাইটিস ছাড়াও হেডেক হইতে পারে যদি তোমার সেপ্টামটা এত ডেবিটেড হয় যে তোমার সেপ্টামটা এত ডেবিটেড হয় যে সেপ্টামটা এত ডেবিটেড হলো যে সে লেটার ওয়ালটাকে প্রেস দিচ্ছে, তখন কিন্তু তাহলে সাইনোসাইটিস ছাড়াও কিন্তু তোমার ডেবিটেড নাসাল সেপ্টাম কজেস হেডেক। আচ্ছা, আর কি হতে পারে? এটার জন্য আমার রাতে নাক ডাকাডাকি হতে পারে, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, আমি রাতে নাক ডাকতে পারি। তাহলে এগুলো হচ্ছে আমার সিমটমস। এরপরে কি হতে পারে? অন এক্সামিনেশন আমরা কি পাবো? আমরা যখন অন এক্সামিনেশন পাবো, আমরা কি পাবো? টাইপ অফ দ্য ডিফর্মিটি। আগে আমরা টাইপ অফ দ্য ডিফর্মিটি না গিয়ে আমরা কি বলবো? আমরা বলবো সেপ্টাম ইজ ডেভিয়েটেড টু দ্য লেফট অর রাইট। নাম্বার ওয়ান, septum is deviated to the right, number one. Number two বলবো কি? Number two, the deviated side, the nasal cavity is narrow. আসলে এবার অপোজিট সাইডে আমরা কি পাবো? The inferior turbinate is hypertrophy of the inferior turbinate, and the nasal cavity কি পাবো? nasal cavity আমরা ভূমি পাবো। আমরা ইনভেস্টিগেশন কি করবো এসব পেশেন্টদেরকে? এসব পেশেন্ট আমরা ইনভেস্টিগেশন কি করবো? তবে আগে আমি নজরুদ্দিন বলেছিলাম যে যখন আমরা কোনো নাক এক্সামিন করবো, নাক এক্সামিন আমরা শিখেছি, তবে অলওয়েজ নাক এক্সামিনেশন বেটার, তুমি পাবা ভালো ফাইন্ডিংস পাবা বিরুদ্ধ এক্সামিনেশন টু গিভ এ নেজাল পরীক্ষার সময় যে রুগীটা থাকবে তাই কি নেজাল দিতে হবে বা দরকার আছে না, সেটা তোমাকে তো রিসার্চার আগেই বলে দিবে ডেভিড সেপ্টামে তুমি কি কি পয়েন্ট করবা। তুমি শুধু বিজ্ঞের মতো নাকটা এক্সামিনেশন করতেছো, মাথায় আশীর্বাদ করবা, মাথায় হাত দিবা, আঙুল দিয়ে ধরবা, উঠে ধরবা, লাইক সো investigation, only one investigation. First, X-ray paranasal sinuses. X-ray paranasal sinuses, occipitomental view. এটা করবো, এটা করলে কিন্তু আমাদের আমরা সেপ্টামের ডিভিশনটা বুঝতে পারি, আমরা বুঝতে পারবো। নাম্বার আর কোনো কিছু দরকার নাই, এটাই দরকার। এবং ডিভিশন রেজাল্ট সেপ্টামে আমরা কেন এক্স-রে প্যারানাসাল সাইনাস করবো? সেপ্টামটা ডিভিশন এটাই দেখার জন্য? নো নো নো, সেপ্টামের ডিভিশন আমি এমনি দেখতে পারতেছি, আমরা শুধু এটা দেখতে করবো যে পিছনের দিকে ডিভিশনটা আছে কিনা, এটা অংশ অ্যান্ড্রয়েডে বুঝবো না, এটা একটা পয়েন্ট। সবচেয়ে মেইন পয়েন্টটা হচ্ছে টু সি দ্য conditions of the associated conditions of the other the paranasal sinuses. আমার এই ডেভিড নাসাল সেপ্টামের জন্য প্যারানাসাল সাইনাসের কি প্রবলেম হচ্ছে, whether there is any problem there or not, only for that we do the X-ray paranasal sinuses. So septum is deviated for আমার ডায়াগনোসিস, আমার X-ray paranasal sinus দরকার নেই, দরকার আছে কি টাইপের আমার ডেভিয়েশন সেটা জানার জন্য
আর আমার সাইনাসগুলো, আচ্ছা আমার সাইনাসগুলো কী অবস্থাটা জানার দরকারটা কি, আমার ট্রিটমেন্ট পারপাসে দরকার আছে, উই নিড ইট ফর আওয়ার ট্রিটমেন্ট পারপাস। কেন? দ্যাট উইল আনসার ডিউরিং দ্য ট্রিটমেন্ট। What is the complications of the septal deviation? What is the complications of the deviations? Sinusitis, এক number, due to the obstruction of the ostia of the sinuses. Number 2, mouth breathing. Due to the mouth breathing, এর জন্য তার নানা রকম প্রবলেম হতে পারে, টনসিলাইটিস, ফ্যারিঞ্জাইটিস, ল্যারিঞ্জাইটিস অল হতে পারে। নাম্বার 3, মিডল ইয়ার ইফিউশন হতে পারে, মিডল ইয়ার ইনফেকশন হতে পারে। এই তিনটে হচ্ছে কমপ্লিকেশন। আজকে এইটুকুই থাক। উইল মিট ইনশাআল্লাহ on Sunday at 10:30. Thank you very much for hearing me, and if any questions, anything, you can write it to me. I'll try to answer. Okay? Thank you very much.